औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों कल 12 तारीख सी और जिहड़ी जंग बंदी हुई सी या फायर बंदी हुई सी या ड्रोन बंदी हुई सी वो 12 तारीख तक सी, टैंपरेरी हुई सी। उस तो बाद कुछ मुज़ाकरात होने सी, लेकिन हुण तक तुसी अगर हिस्टरी खोल के देखो, मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ भी कर देंगा उहदे ते। अगर असीं हिस्टरी देखने तो उस मुज़ाकरात ते आके असीं अगर जंग जित्ती भी सी तो असीं मुज़ाकरात ते आके जंग हार गए। तुसीं ये सन 48 तो लै लो, 48 कश्मीर ते कुछ हिस्से ते कब्जा हो गया, इंडिया दौड़ के चला गया UNO च। UNO ने साडे मुज़ाकरात शुरू कराए और उस दिन होया कि असीं टेबल ते आके वो जंग हार गए। अजे तक कश्मीर वाला मामला लटकिया पिया। सन 65 की जंग लग गई, जंग की जंगबंदी हुई, मुज़ाकरात शुरू हुए तो जनाब अयूब खान साहब का दौर से असी टेबल ते वो जंग हार ली। ताशकंद का मुआहदा जिहड़ा होया सी तुहानूं पता ही होएगा, लेकिन जिहड़े यंग मैन ने उन्होंने तो नहीं पता। 1965 की जो जंग खत्म हुई है उस तो बाद ताशकंद का मुआहदा यानी रशिया के अंदर एक मुआहदा होया सी जिहदे विच असी कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इसे दौरान ही साडा इंडस वाटर ट्रीटी होया यानी पानी की तकसीम का मुआहदा। वो जिहड़ा है सी बैंक इंटरनेशनल बैंक कह लो या उन्होंने UNO का बैंक कह लो, उन्हें वह करवाया सी बैठ के दोनों का मुआहदा। लेकिन वो भी 3 दरिया 100% असीं हार के दे दिते उन्होंने इंडिया नूं, और बाकी 3 जिहड़े सी उहदे तो उन्हें अपनी मर्जी नाल बंद बना लए और मौज करन दिया। साडा पानी सारा वो इस्तेमाल करी जान दिया, 3 पूरे दरिया और बाकी 3 का जिन्ना को जरूरत है इस्तेमाल करता, और असीं कुछ भी नहीं कर सके। और उस तो बाद इस इंडस वाटर ट्रीटी के उत्ते बाद च भी मुज़ाकरात होंदे रहे, जिन्हां च एक पता नहीं वो शाह की नाम सी उहदा, वो चेयरमैन सीगा इस वाटर ट्रीटी जिहड़ा इन्हां सिस्टम बनाया सी उहदा। उन्हें पाकिस्तान दे पानी नूं ही वेच छड्डिया इंडिया नूं। यानी इस कदर बेवकूफ़ी नाल साडे मुज़ाकरात होए ने, जदों भी होए ने उस फायदे की बजाय असीं हमेशा नुकसान उठाया और फायदा साडा दुश्मन ही उठा के। उस तो बाद आज सन 71 की जंग तो बाद उहदे च 2 सानू लॉस तो नहीं होया, लेकिन वो शर्मिंदगी वाली इन्नी गल सी कि जनरल यहिया खान ने पाकिस्तान का नक्क ही वढा छड्डिया और एक हिस्सा ही अदा करवाता। भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब चूँकि सियाने सियासतदान सी, इस वास्ते किसी हद तक वो साडा बचत हो गई कि सानू उस मुआहदे इंदिरा गांधी और भुट्टो साहब के जिहड़ा मुआहदा होया सी मैडम इंदिरा गांधी और मिस्टर जुल्फिकार भुट्टो का जिहड़ा मुआहदा होया वो सानू नुकसान तो कोई नहीं होया, लेकिन उस फायदा यह होया कि साडे जिहड़े मुलाजमीन या साडे पाकिस्तानी मगरबी पाकिस्तानी जिहड़े उत्थे गिरफ्तार हो गए सन। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जाता कि उस 90,000 फौज सी, फौज नहीं सी 90,000, फौजी तो बहुत थोड़े सन उस। बाकी उधर सिविलियन गवर्नमेंट के एम्पलॉय सन, कुछ लोकल जड़े लोग उधर चले गए सन वो ही फड़े गए, कुछ लोग जड़े मतलब मजदूर पेशा से वो भी पिछे फसे गए वगैरह वगैरह। काफ़ी इस तरह के लोग सन और गलत प्रोपेगेंडा होंदा कि सारी सारी फौज से जिन्हें सरेंडर किया। इस तरह नहीं है, फौज बहुत थोड़ी सी और जिन्हें लोग गिरफ्तार किए सी इंडिया ने या जिन्होंने सरेंडर किया उन्होंने नाल बहुत सारे सिविलियन शामिल सन। अच्छा, उस तो बाद सन 71 की जंग तो बाद इस मुआहदे तो बाद फिर कारगिल का मुआहदा आ गया, कारगिल का मसला आ गया। कारगिल के मसले च आके उदों मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म सन और मरहूम जनरल मुशर्रफ साहब उदों कमांडर इन चीफ सन। उन्होंने कारगिल के इलाके बहुत सारा इलाके का कब्जा कर लिया सी, लेकिन वो कब्जा भी मियाँ साहब ने जाके टेबल ते हारता और साडे उस
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਉਸ ਮੁਆਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਆਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਾਸਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, DGMOs ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਜੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ DGMOs ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਈਸਾਈਡਲ ਕੇਸ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 40-50 ਮਾਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੱਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 2-3 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਔਰ 1-2 ਕੌਵੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਡਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਂ 3000 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ 2-3 ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਲਏ। ਇੱਕ ਅਬੀ ਲੰਦਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ 에ਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਗਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਈਂਡ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਲ ਔਰ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 5-6 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਡੀਮੋਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਕੱਲ 2 DGMOs ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 100% ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਵਾਈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਗਰਨਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।